नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मु देवानंद आपण को स्वागत करुच्ची आम चैनल को। आज आम पहुंचीचु कालियाबोदा गुरुक्षेत्र रे। गुरुक्षेत्र रे अनेक घटना घटियो बोली कि मालिका रे वर्णना करा जायछि एवं एबे मीन मीन राशि रे ग्रहराज शनिचर चलन होती अनेक घटना ये क्षेत्र में घटव एवं आम सहित बाबा भी ये क्षेत्र में अच्छा टिकी बाबा भाव परिचित सारा ओडिशा रे निश्चय आप जानते सब आम देखिपे आम मुख्य द्वार रे एबे अच्छु भितर को जीवा एवं दर्शन करवा दर्शक बंधु आप देखिपे मो सहित जोड़ी होती टिकी बाबा। बाबा आपन को प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। हाँ गुरु बाबा आशीर्वाद टिके कहि दियंतु आम दर्शक बंधु मान को भितर को जीवा। যাই হোক তুমি মানে ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ତ ଶେଷକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ସାରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ସାରିଲେ କାହିଁକି ନା କାରଣ ହଉଛି ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଅଲଗା ଚଡ଼ି ପାଇଜାମା ଏସବୁ କିଛି ଚଳିବନି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କଳି ପାଇଁ କଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହଉଛି ନହେଲେ ତ ସେଇଟା ନଥିଲେ ଏଇ ଅଳିଆ ଅଳିଆ ମେଣ୍ଟିବ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଦାସନ କାଳିଆ ଗୁରୁ କାଳିଆ ଅଳିଆ ମେଣ୍ଟିବ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଅଳିଆ ଅଛି ଅଳିଆ ମେଣ୍ଟିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତି କି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଏଠି ଯାହାର ଏଠି ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପାଦେ ଦଳି ଛଡାଇବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ତେଜ କଳିଯିବ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ତେଜରେ ପୃଥିବୀ ଜଳିଯିବ। दर्शक बंधु बाबा जहाँ कहते गुरुक्षेत्र तेजरे पृथ्वी जलिଯିବ बाबा यार तात्पर्य कौन? ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପାଦେ ଦଳି ଛଡାଇବେ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କ ତେଜ କଳି ଜଳି। बाबा भितर को जीवा दर्शक बंधु देखिपे ये जहाँ लेखा अच्छी जोता कोठौ लुंगी पैंट पाइजामा अंडरवेयर जानवाहन भितर को जीवा निषेध। दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे एवं भितर को जीवा बाबा सहित दर्शन करवा आम सहित जोड़ी रुहतु भिडियो शेष पर्यंत। ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁରୁ କାଳିଆଦା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ଏଇଟା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବର୍ଷକେ ଥରେ ହଉଛି। बाबा ये कौन हुए? ଏଠି ଏଟା ବ୍ରତ ମଣ୍ଡପ ବିବାହ ବ୍ରତ ମଣ୍ଡପ ହୁଏ ବିବାହର ହୁଏ ସେ ପଛଟା ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଉଜାନି ଫୁଜାନି ସେ ଘରେ ରହନ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମଶାଳା ରହନ୍ତି। विवाह मंडप व्रत मंडप दीटा हुए। दर्शक बंधु आप देखिपे खंबरे जहाँ मूर्ति आकार बाबा सहित कथा ये माने से कालर माने शाल काठ मूर्ति हूँ कौन जमी था यहाँ धर्म ध्वजा ये धर्म ध्वजा पताका उड़े बाबा कौन कहले धर्म ध्वजा ये खंब ना हूँ धर्म ध्वजा ये काठर तैयारी काठ जो कि काठ शालुआ काठरे से कालू बाबा ये काठ केते वर्ष बहुत से कालू से तैयारी कर विश्वगुरु कर विश्वगुरु आज कर आज हेलानी 100 वर्ष 100 वर्ष है 100 वर्ष पर आग तैयारी हो सारा 1935 25 टार घोषणा कले ना 1935 घोषणा कले है पूर्व सब मंदिर है माने ये पता गुरु ध्वजा बंधा हुए धर्म ध्वजा पताका उड़ा हुए ये व्रत मंडप ये दोल मंडप ये दोल बेदी जिते ठाकुर अच्छा दोल बेदी आम गम्हा पूर्णमी दिन जगन्नाथ गम्हा पूर्णमी ये दोल पूर्णमी ये दोल पूर्णमी हुए बाबा ये दोल मंडप केबे हुए जगन्नाथ हूँ गम्हा पूर्णमी गुरुक्षेत्र दोल पूर्णमी ये श्रावण मास से कौन ये श्रावण मास ये श्रावण मास दोल पूर्णमी माने दोल दोल जात्रा मेलन हुए श्रावण मस दोल पूर्णमी हुए पूर्णमी दिन ये मेलन हुए सब देवादेवी आसती ये मेलन हमें जगन्नाथ झोलन गम्हा पूर्णमी 5 मास एपटे से गोटे खाली मास परिवर्तन तिथि बार सामान कि मास परिवर्तन ये गम्हा पूर्णमी हुए गम्हा जगन्नाथ गम्हा झुलती ये चलती माने भोग पाचेरी खाती सब सहर कटक सहर नगर बुल खाती ये पूर्णमी दिन झोल से झोलन जगन्नाथ झोलन झुलती आउ बाया पाकड़ा मैं कौन कह फगु खेलती पूर्णमी दिन दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आम किभली कालियाबोदार संपूर्ण भिडियो आपन को देखू पूरा परिभ्रमण करके बाबा ये जहाँ आम देखु एक रथ आकृत सदृश कौन यहाँ सूर्य रथ ये सत्यजुग कहती सत्यजुग हेल्ले उड़ियो मत कही जाए सत्यजुग हेल्ले उड़ियो जो मैंने महापुरुष था तो सत्य तथापि तो आमरी माने आगु मंत्र उड़ूला आमरी जशवंत दास अच्युतानंद दर्शन कहले जो जशवंत कौन कर अच्युतानंद सी आई बाघरे
ଇଏ କାନ୍ଥରେ ବସିଲେ ଗଲେ କ'ଣ କାନ୍ଥରେ। ତେଣୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଅଛି। କାହିଁ ସେଇଠି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ଉଡ଼ିବ ଏ ରଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଉଡ଼ିବ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ଏଇ ରଥ ଉଡ଼ିବ? ହଁ, କାହିଁ ନ ଉଡ଼ିବ? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିମାଳରେ ଆସିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଘ ଉପରେ ଆସିଲେ। ଶୁଣୁଥିବ ପ୍ରବଚନ ତ ଶୁଣୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବ, ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବ, ଶୁଣୁଥିବ। ଇଏ ସେଇଟା କାହିଁ ନ ହବ, ଏଠି କାହିଁ ନ ହବ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଘରେ ଆସିଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ କାନ୍ଥରେ ଗଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗାଧେଇବେ ମଣିଷ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜାତି ଚାଟରେ ଗାଧେଇଲେ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ସବୁ ହବ। ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ବା ଜଳମୟ ଜଗତ ସେଟା କ୍ଷୀର। ଖାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, କ୍ଷୀର ଯାହା ମିଠା ତାକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କହନ୍ତି। ନା ସମୁଦ୍ର ତ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାମ କ'ଣ? ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଗଙ୍ଗା। ପାଣି ମାନେ ଗଙ୍ଗା। ତା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ମିଠା ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କାହା କହନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା। ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ରାଜାସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁ ନାମ କଉ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନ୍ମାଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ମମାତ୍ମା ଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭେନ ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଚୈଳଚ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ମହଦଧି ତଟେ ଦାରୁ ରୂପୀ ନାରାୟଣ। ଭାରତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ? ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳରେ ଅଛି କ'ଣ? ମହଦଧି। ସମୁଦ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ମହଦଧି ଅର୍ଥାତ ମହଦଧି କଳେ ଅଛି ନା ଉତ୍କଳରେ ମହଦଧି, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ? କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ସେଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର, ସାତଟା ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ସାତଟା ପ୍ରକାର ଅଛି କ'ଣ? ଖାଡ଼ିଆ, ନେଳିଆ, ଖଟା, ମିଠା, ଏମିତି ପାଣି 7 ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ଭାରତକୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଇରାନ ସବୁ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ଜାହାଜ ପାଟି କରୁନି ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏଇ ଆମ ଦେଶରୁ ଆମ ଭାରତଟା ମିଠା ପାଣି, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ମିଠା ପାଣି ଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ? ପୁରୀରେ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା ମିଠା ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି। 7 ସମୁଦ୍ର ଅଛି। 7 ସମୁଦ୍ର 7ଟା ପ୍ରକାର ପାଣି ଅଛି। ପାଣିଟା 7 ପ୍ରକାର, ଲୁଣିଆ, ଖଟା, ମିଠା। ଆମେ ଯୋଉ ଅଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ବା ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରି ଏଟା ମିଠା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ମିଠା ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାବା ଯାହା ତ ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇ ରଥ ଉଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମରି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଆଚାର ବିଚାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମମତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଲାଗିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ରହିବନି। ହଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ପରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁମ୍ଫା, କହୁନି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ହେଲା ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା, ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏଇଠି ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଠାକୁର ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି। ଏ ପାଣିରେ ଅଛି ନା ଦେଖ, ପାଣି ଏବେ ଅଛି। ଏଠି ବାୟା ପାଗଳା ମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତି ଆଉ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ସକ୍ ହଉଛି ପାଣି, ଦେଖୁନା ମୁଁ ତା ଭିତରେ। ବାବା ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଯାଇବ? ଆସୁନ ଆମେ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବାବା ଗୁମ୍ଫା, ନାଇଁ କି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ସର୍ଟକଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୁମ୍ଫା ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଆସିବେ, କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସିଧାସଳଖ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବାବା ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାହା ପାଣି ଅଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ସିଆଡ଼େ ବାଟ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି।
ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତପୀଠ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟିଛି ବାଟ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଫିଟିଛି, ଏଇଠି ଯିଏ ସେବା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏଇଟା କଣ ଗୁମ୍ଫାଟା ବନ୍ଦ ଅଛି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ କଣ କହିବା? ସେମିତି ମାଳିକା କହୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ବାଲା କି ଦର୍ଶନ ବାଲା ଦାର୍ଶନିକ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାଳିଆ ସିଆଡେ ଅଛି, ସେ ଉଦୟଗିରି ଅଛି, ଅସ୍ତଗିରି ଅଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେ ଛତିଆ ଅଛି, ନିମାଳ ଅଛି, ବେନୁପଡ଼ା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତପୀଠ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟିଛି ବାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ କେତେ ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ନଈ ଭିତରଟା ରହେନି ପାଣି, ଏଠୁ କାହିଁ ପାଣି ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ, ଖରା ଦିନଟା ବା ଖରା ଦିନ ବା ମାନେ ଶୀତ ଦିନଟା ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଶ୍ୱିନ ବା ଇଏରେ ମାର୍ଗଶିର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠି ଆଷାଢ଼, ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଷାଢ଼ ଏଠି। ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ହେଲେ ପାଣି ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ ସତ, କେହି ନ ପାଇବାରୁ ଓଲଟା ଯୁଗ କରି ଅନନ୍ତ। ବାବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ଲୀଳା ହବ ଆଗକୁ, ନା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଫିଟିଯିବ? ନୀଳା ତ ସେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କେତେ କାଳୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା, କାଳିଆ ବୁଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ପାଷାଣ ଗାର, କାଳିଆ ବୁଦାରେ ମେଣ୍ଟ ଟଳିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୋଲିବ ମାନେ ସେମିତି କେହି ଖୋଲିବା ମାନେ ଏଇଟା ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଏତିକି ଦେଖୁଛେ, ଖୋଲିବ କଣ? ନୀଳା ହବ ଆଉ, ତାଙ୍କ ତ ନୀଳା ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଲୋକାରଣ୍ୟ ପୁରୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଭକ୍ତ ଯେତିକି, ଏଇଠି ସେତିକି। ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଛି ତା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ସବୁ ନୀତି ହଉଛି। ଆଗରୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲେ, ବାୟା ପାଗଳା ଥିଲେ, ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏଠି ରହେ, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା, ଲୋକ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏପାଟ ସେପଟେ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗଳଥା ଦେଇକି ମହାନଦୀରେ ଗଳଥା ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମାନେ ଟଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାୟା ପାଗଳା ତ ଜଗତ ହେଇ ବିଖ୍ୟାତ, ଟିକେ ଟିକେ ମାଂସ କାଟି ନେବେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏମାନେ କେହି ରହିବେନି, ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିହନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତପୀଠ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟିଯିବାର ଏ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶ ପାଟକ ନିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଛତିଶ ପାଟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛତିଶ ପାଟକ ଏଠି ଦେଖାଯାଏନି, ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ଆଡ଼ମ୍ବର, ଏଠି ନୀଳାମ୍ବର, ନୀଳା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାମ୍ବର, ସେଠି ଆଡ଼ମ୍ବର, ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଇଏ, ବହୁତ ସବୁ ଏଠି କମରେ ସବୁ ନୀଳା କରି। ସେ ଆଗରୁ ସେମିତି ହଉଥିଲା, ସେଠି ସେ ଗଳଥା କରି ମାରିକି ବାହାର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା। ବାବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଜଙ୍କସନ ଏଇ ବାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଏବଂ ବାହାରର। ଏଇଟା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ହଠାତ୍ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ହାତୀ ଘରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା, ଜାଣିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତ ନଥିଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ବାବା ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପାଗଳବାଣୀ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା, ବାୟା ପାଗଳ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବା ଥଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଏବଂ ଏହି ରଥ ଯାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସିଧାସଳଖ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାଳିଆବଦା ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କରାଇବୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମହାଦଶାରୁ ଗ୍ରହ ଦଶାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଆସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ।
ଏବଂ ଏଇ ଆସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ବାବା, ଏଇ ଆସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଲୋ ଦେଖିବେ କହିବ ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପୁଷା ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଷା ଅଭିଷେକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟା ପୁଷା ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଚୈତ୍ର ସରିଲା ଆଜି ଚୈତ୍ର ସରିଲ ଚୈତ୍ର ପରେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ 2 ମାସ ହେଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଏଠି ପୁଷା ଅଭିଷେକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ ଚନ୍ଦନ ମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ପୁଷା ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବାୟା ବେଳେ ପୁଷା ଅଭିଷେକ ଏଇଟା ସେଦିନ ପୁଷା ଅଭିଷେକ ପୁଷ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟା ଏଠି ପୁଷ ମାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ ମାସ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏଠି ପୁଷାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା କି। ତେଣୁ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି 5 ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତିଥି ବାର ସବୁ ସମାନ ଖାଲି ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯାହା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ରଥ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଥମ। ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆହେଲା ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂଜା ହେଲା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଆହେଲା। ଏଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ ମାନେ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ଇଏ କଲେ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଗେ ପହିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ବାବା ନିଶ୍ଚୟ, ବାବା ଆଗକୁ ଯିବା। ବାବା ଏଇଠି ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା କ'ଣ ବାବା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏଠି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସେଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଠାକୁର 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଯାହା ହୁଏ ଏଠି ଆସି ବସିବେ ବାୟା ପାଗଳା ଆସି ବସିବେ। ସେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିକି ଯୋଉ ନିଜେ ବାୟା ପାଗଳ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ଚଳନ ଠାକୁର ଆସିକି ବସିବେ ଆଗେ ବସିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିବେ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଠି ବସନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି 7 ଦିନ ଯାକ। ସେଟା ପୁଷ ଅଭିଷେକ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଅଭିଷେକ 7 ଦିନ ଯାକ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ବାବା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ହେଲା ଗୁରୁ ଗାଦି।